نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہے خواجہ کی تلاش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اب یہاں سے کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ دیکھو صاحب کتاب نے اپنے کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پھر حمد و صلات ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے بعد میں کتاب کا آغاز کیا، اور کتاب کے شروع میں سب سے پہلے صاحب کتاب نے لفظ کی تعریف کیا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے آپ ہیں، جب کوئی بات آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو جو بولتے ہیں وہی لفظ ہوتا ہے۔ کچھ کتابوں میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا ہے، کچھ کتابوں میں یہ کہہ دیا گیا ہے چند حروف پر مشتمل آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ جب کوئی بات بولتے ہیں تو جو بولتے ہیں وہ چند حروف پر مشتمل ایک آواز ہوتی ہے، تو وہی لفظ کہلاتی ہے، اسی کو لفظ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ بولیے، کوئی کلمہ بولیے، زید، تو جب آپ نے بولا زید تو آپ کے منہ سے ایک آواز نکلی، اور وہ آواز 3 حرف پر مشتمل ہے، زا یا دال۔ گویا آپ کے منہ سے چند حروف پر مشتمل ایک آواز نکلی، اسی کو کہا جاتا ہے لفظ، اسی کو کہتے ہیں لفظ۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے محمل، اور ایک کو کہا جاتا ہے موضوع۔ موضوع کو کہیں کہیں کچھ کتابوں میں مستعمل لکھا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ یہ ہے لفظ کی قسمیں، یعنی ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں محمل اور ایک کو کہتے ہیں موضوع۔ اب سوال یہ ہے محمل ہوتا کیا ہے اور موضوع ہوتا کیا ہے؟ محمل کسے کہتے ہیں اور موضوع کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا گیا ہے محمل ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں۔ مثال دیا ہے جیسے جسقن۔ آپ اس سے ہٹ کر کے ایک دوسری مثال لیجئے، جیسے اردو زبان میں آپ کہتے ہیں قلم ولم، پانی وانی، کھانا وانا، تو دونوں آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے اور وہ آواز چند حروف پر مشتمل ہیں۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں قلم ولم، آپ کہتے ہیں پانی وانی، آپ کہتے ہیں کھانا وانا۔ تو آپ دیکھیے آپ ہی کے منہ سے ولم نکلا ہے، وانی نکلا ہے، وانا نکلا ہے، اور آپ کے منہ سے یہ جو آواز نکلی ہے یہ چند حروف پر مشتمل ہیں۔ آپ دیکھیے یہ واو ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے، یہاں پر واو ہے، الف ہے، نون ہے، یا ہے، یہاں پہ دیکھو واو ہے، الف ہے، نون ہے، الف ہے۔ تو آپ کے منہ سے جو آواز نکلی ہے وہ چند حروف پر مشتمل ہے، تو اب وہ ہو گیا لفظ۔ اب لفظ کے بعد باری آتی ہے محمل کی، تو محمل کی تعریف کی گئی ہے
जिसका कोई माना ना हो वो मुहम्मल है। और मौजू की तारीफ़ की गई है ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई माना हो। अब देखिए, आपने अपने मुंह से ये कलिमा अदा किया, आपने ये कलिमा अदा किया, आपने ये कलिमा अदा किया, तो आप देखिए यहाँ पर आपके मुंह से आवाज़ निकला कलम, और ये भी चंद हरूफ पर मुश्तमिल है, काफ है, लाम है, मीम है। आप देखिए यहाँ पर पा है, अलिफ है, नून है, या है, यहाँ पर काफ है, हा है, अलिफ है, नून है, अलिफ है। तो गोया ये भी आपके मुंह से निकला है और ये भी आपके मुंह से निकला है। और आप देखिए दोनों आवाज़ चंद हरूफ पर मुश्तमिल हैं। तो चंद हरूफ पर मुश्तमिल जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलेगा वो लफ्ज़ है। तो गोया लफ्ज़ ये भी है और लफ्ज़ ये भी है। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक है मुहम्मल और एक है मौजू। मुहम्मल की तारीफ़ आपने पढ़ा जिसका कोई माना ना हो, और मौजू की तारीफ़ आपने पढ़ा जो मानादार हो, जो बामाना हो, जिसका कोई माना हो। अब जब आप अपने मुंह से अदा करते हैं कलम, तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये लिखने वाली कोई चीज़ है। आप जब कहते हैं पानी, तो हर सुनने वाला ये समझ लेता है कि ये पीने वाली एक चीज़ है। ऐसे ही आप कहते हैं खाना, तो इंसान सुन करके समझ जाता है ये कोई चीज़ है जो खाने वाली है, जो ग़िज़ा का काम करती है। तो जिसका माना होता है, जो मानादार होता है, वो मौजू कहलाता है। पता ये चला कि ये तीनों मिसालें मौजू की हैं, यानी इन तीनों को मौजू कहा जाता है। क्योंकि मौजू की तारीफ़ क्या की गई है? मौजू जिसका कोई माना हो, जो मानादार हो, जो बामाना हो। तो आपने कहा कलम, आपने कहा पानी, आपने कहा खाना, तो आप भी सुन करके समझ जाएंगे और जो इंसान सुनेगा वो भी समझ जाएगा कि ये कोई चीज़ है, और जिसका माना हो वो मौजू होता है। तो जब ये सुन करके आपको समझ में आ जाता है कि ये कोई चीज़ है, तो पता चला कि ये मौजू है, क्योंकि इसका कोई ना कोई माना है और ये सुन करके समझ में आ जाता है कि ये कोई चीज़ है। अब आप ये देखिए, वलम, वानी, वाना, ये भी मुंह से निकले हैं और ये भी चंद हरूफ पर मुश्तमिल हैं, लेकिन वानी, वाना और वलम का कोई माना नहीं है, इसका कोई माना नहीं होता है। और जिसका कोई माना नहीं होता है उसको मुहम्मल कहा जाता है। पता ये चला कि ये मुहम्मल हैं। आप कहते हैं किताब उताब, आप कहते हैं जाना वाना, आप कहते हैं गाड़ी वाड़ी, आप कहते हैं कपड़ा उपड़ा, आप कहते हैं मस्जिद वस्जिद, आप कहते हैं कापी वापी। तो आप देखिए अपने मुंह से ही ये सब कलिमात अदा किए हैं। गोया आपके मुंह से चंद हरूफ पर मुश्तमिल एक आवाज़ निकली है, और जो आवाज़ निकली है वो क्या कहलाती है? लफ्ज़ कहलाती है। अब जिसका माना होगा वो मौजू कहलाएगा, और जिसका कोई माना नहीं होगा वो मुहम्मल कहलाएगा। अब आप कहते हैं कापी वापी, तो कापी ये मौजू है, वापी ये मुहम्मल है। आप कहते हैं कपड़ा उपड़ा, तो कपड़ा ये मौजू है, वपड़ा ये मुहम्मल है। और आगे चल करके जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताबों में आपको मिलेगा कि जैसे आपने कहा ज़ैद, तो समझ में आया कि एक इंसान है, लेकिन इसी को उल्टा करके कह दिया जाए दैस, तो अब दैस अगर इसका कोई माना नहीं है तो समझ जाओ कि ये मुहम्मल है, ये मौजू नहीं है। अब आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कल में यहीं से आगे हम आप हाज़रीन के सामने अपना दर्स पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।